गुरु नानक साहब महाराज इस नगर दे विच जांदे ने। भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब महाराज दे कोलों आग्या लैके नगर दे विचों कुछ छकण वास्ते, कुछ खाण वास्ते, लैण वास्ते जांदे है। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं आखदे, बाबा मैनू भुख लगी है, मैं कुछ खाना है लेकिन खाण वास्ते कोल कोई पैसा भी नहीं। गुरु नानक साहब महाराज आखदे, कहंदे मरदानिया तू इस नगर दे विच चलिया जा, जो भी तेरे छकण दी इच्छा होवे तू छक सकदा है, लेकिन कोई भी जिहड़ा है वो तेरे कोलों कोई पैसे नहीं मंगेगा। मरदाना कहंदा, बाबा ये कैसी गल है कि कोई भी मेरे कोलों पैसा ना मंगे। सतगुरु कहन लगे, जे कोई तेरे कोलों मंगण दा जतन करेगा तू साडा नाम लै देना है। गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी दे समेत जदों इस नगर विच गए, फिर भाई मरदाना जी सतगुरु दे कोलों आग्या लैके नगर दे अंदर प्रवेश कर गए। वेखदे ने बड़ा सोहना बाजार बनिया होया है, सोने दियां दुकानां ने, सुनहरी कलश जेड़े वो शोभदे पए ने, दीवारां दे उपर कई प्रकार दे रंग जेड़े हन वो नज़र आउंदे है। भाई मरदाना जी बाज़ारां नूं तकदे, तरह तरह दे बाजार सजे होए सन, गहणियां दे नाल दुकानां शोभ रहीआं सन, तरह तरह के पकवान उत्थे तैयार किए हुए दुकानों के उपर पए हुए सन। फिर इदां करके भाई मरदाना जी तकदियां तकदियां किसी बंदे दे कोल जाके खलो जांदे, उहनूं पुछदे ने, कहंदे कि इस नगर दा भाव इस देश दा राजा कौन है। वो मनुख दसदा है, कहंदा इस देश दा राजा कमल नैन है, जो बहुत ही धर्मी बंदा है, चंगा बंदा है। भाई मरदाना जी उस दे नाल गलबात करदियां पुछदे कि तेरा नाम की है। वो कहंदा जी मेरा नाम धर्म सिंह है। भाई मरदाना जी कहन लगे, कहंदे मैनू भुख लगी है, मैं कुछ छकना चाहुंदा हाँ। उस धर्म सिंह ने कहा कि तू आया कित्थों है, तू कौन है। भाई मरदाना जी आखदे ने, कहंदे मेरा नाम मरदाना है ते असीं बड़ी दूर तो विदेशी लोग आए हाँ। धर्म सिंह कहन लग्या, कहंदा राजा धर्मी होण करके जिहड़ा बाहरों कोई आउंदा है, कोई विदेशी आउंदा है, उहदे कोलों असीं कोई पैसे नहीं लैंदे। जो भी तेरे छकण दी इच्छा है तू छक सकदा है। किसी भी दुकान तो जाके जो कुछ भी तू लेना चाहे वो लै सकदा है। भाई मरदाना जी कहन लगे, कहंदे नहीं मेरा चित्त नहीं करदा कि मैं इवें किसी दे कोलों जाके मंगा। जे वाकई तू कुछ छकाउणा चाहुंदा है ते आपे फिर मैनू कुछ लै दे। जिस भी दुकान दे उपरों तू कुछ लैके दवेगा मैं उस नूं छक लैना करांगा। इदां करके फिर भाई मरदाना जी दे नाल वो धर्म सिंह तुरदा एक दुकान दे उपर जाके 2.5 सेर दे बराबर भाई मरदाना जी नूं भोजन लैके दिंदा। और इदां ही होया कि किसी ने कोई पैसे भी नहीं मंगे। फिर इत्थे ही बस नहीं, जदों किसी ने भोजन दे पैसे भी नहीं मंगे तो धर्म सिंह ये भी पुछदा है कि तुसी कल्ले ही हो, भाव जे दूर तो विदेशी आए हो तो फिर कल्ले नहीं हो सकते, फिर तुहाडे नाल भी कोई होएगा। भाई मरदाना जी कहन लगे, कहंदे हाँ मेरे नाल 2 जाने होर भी है, पर वो खाण दी कोई बहुती परवाह नहीं करते, पहनण दी कोई बहुती उन्हां नूं परवाह नहीं। इउं है जिद्दां वो पवन नूं पी के ही गुजारा कर लेंदे होण। उन्हां दे अंदर सबर है, उन्हां दे अंदर संतोख है, वो परमात्मा दी भगती दे विच लिव लीन रहिंदे ने। मालिक दी भगती विच लीन रहण करके उन्हां नूं खाण पीण दी कोई बहुती परवाह नहीं है।
बड़ा हैरान होया धर्म सिंह, खाण पीण की कोई परवाह नहीं। मर्दाना जी कहन लगे, तू केवल मेरे वास्ते भोजन लैके दे दे, मैं उस भोजन नूं छक लवां। भाई मर्दाना जी दे वास्ते धर्म सिंह ने एक दुकान तो भोजन लैके दिता। भाई मर्दाना जी ने उस भोजन नूं छकिया है ते छकण तो बाद जदों ऐ पेट भर गया, तृप्ति हो गई, ते तृप्ति तो बाद फिर भाई मर्दाना जी उठे ने शहर नूं वेखण वास्ते तुर पैंदे है। जाके शहर नूं वेख्या, तरह तरह के रंग तमाशे नज़र आए, बड़े सुंदर ते चंगे सुभाअ दे लोक नज़र आए, सजियां होईयां दुकानां नज़र आईयां, बनया होया सुंदर नगर ते सुंदर महल नज़र आया। उस नगर नूं उच्चियां उच्चियां दीवारां ते लगे होए चंदन दे वड्डे वड्डे दरवाजे नज़र आए। उन्हां दे उपर बड़े ही कमाल दी मीनाकारी कीती हुई सी। भाई मर्दाना जी ने वो सारी तक्की। जदों इदां करके नगर दा चक्कर लाउण तो बाद भाई मर्दाना जी वापस आउंदे, गुरु नानक साहब महाराज पुछदे ने, मर्दानिया तेरे मन की इच्छा पूरी होई कि नहीं होई? मर्दाना कहन लग्या, महाराज मन की इच्छा पूर्ण हो गई, छकण वास्ते स्वादिष्ट भोजन भी मिलिया, ते इत्थे ही बस नहीं, इत्थों दे लोक भी बड़े चंगे ने। महाराज आ जगह भी बड़ी सोहनी है, जिथे आपां बैठे हुए हैं, रमणीक अस्थान है, ते क्यों ना आपां इत्थे टिक जाना करिए, अगे ना जाइए। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे मर्दानिया असीं अपनी मर्जी दे नाल नहीं चलदे पे, जिधर नूं करतार लै जावेगा उधर नूं चले जावांगे। असीं ते करतार दे आसरे चलदे हाँ, मालक दे आसरे चलदे हाँ। चल तू रवाब नूं छेड़, आपां अकाल पुरख वाहिगुरू दी कीर्ति करिए। इस नगर दे बाहर सतगुरु कुछ दिन टिके रहे। जदों फिर एक दिन भाई मर्दाना जी बाजार दे विचों भोजन लैण वास्ते गए, दोबारा फिर उन्हां नूं धर्म सिंह उत्थे ही मिल पिया ते पुछण लग्या है, कहन लग्या कई दिन हो गए तुसीं कल्ले ही बाजार विच नज़र आउंदे हो, तुहाडे नाल दे साथी ते कदे दुखाई नहीं दिते। ਉਹ नहीं आउंदे भोजन छकण वास्ते, उन्हां नूं भुख नहीं लगदी, वो शहर वेखण वास्ते क्यों नहीं आए? भाई मर्दाना जी जवाब देंदे कहन लगे, नहीं वो ते नगर दे बाहर ही बैठे हुए हन, ते वो इस नगर दे विच आउंदे भी नहीं, ना वो कुछ छकदे है। फिर भाई मर्दाना जी दे कोलों जदों धर्म सिंह ने ये सुनिया, मन अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि ऐसे महापुरुषां नूं जिहड़े केवल दिन रात भगती दे विच लीन रहिंदे है, उन्हां नूं मिलना चाहिदा है, उन्हां दे दर्शन करने चाहिए है। दर्शन करन वास्ते धर्म सिंह गुरु नानक साहब महाराज दे दीदारे करन वास्ते अपने मन विच धारदा है। फिर किवें आण के गुरु नानक साहब महाराज जी दे दीदारे करदा है? कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राही दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न का यतन करिए। इसलिए आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जदों भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक साहब महाराज की सिफत करके दसे, धर्म सिंह ने अपने मन विच धार लिया कि ऐसे महापुरुष ऐसे संत दे दर्शन करने चाहिए हैं। उन्हें गुरु नानक साहब महाराज वास्ते 5 शेर दे बराबर बड़ा स्वादला श्रेष्ठ भोजन जिहड़ा सी वो ले लिया कि ये जाके मैं सतगुरु नूं भेटा करांगा। नगर दे बाहर वार जिथे गुरु नानक साहब महाराज बराजे हुए सन,
ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਸੰਗ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬੰਦੇ ਪਦ ਹੈ ਦੀਨ ਮਹੰਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਿਓ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਅਚੋ ਸੰਤ ਲਿਓ ਭੇਟ ਹਮਾਰੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨ ਆਵਾ ਮਹਾ ਮੋਹ ਬਨਿਓ ਤੁਮ ਆਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰ ਬੋਲੇ ਕਰਨਾ ਬਿਆਉਣਾ ਕਿਹੇ ਪਠਾਇ ਧਾਰੇ ਕਹੋ ਹੋ ਤੁਮ ਕੌਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਵਾ ਕਰੋ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਤ ਬੰਦ ਤੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਮ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਬਦ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਤੁਮ ਆਏ ਨਗਰ ਬਖੇਜ ਚਰਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਨੈਣ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਮਲ ਨੈਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 17 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਹਾਂ ਮੀਠਾ ਖਾਵੇ, ਭੂਪਤ ਮਹਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਗਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਮਨ ਦੇਖ ਭੂਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਹਾਂ ਆਹਾਰ ਪਨੀਤਨ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰਾ, ਹੈਰਨ ਦੋਖ ਪੁਆਲ ਹਮਾਰਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੇਖ ਤਿਸ ਮੈਂ ਤੁਮ ਪਾਵੋ, ਨਿਜਿਆ ਸੰਤੇ ਹਮੇ ਬਤਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਨੇ ਦੇਖ ਜਿਸ ਮਾਹੀ, ਸੋ ਜਾਣਤ ਨੈ ਅਪਰ ਲਖਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਰਮਨ ਕੀਜੇ ਜਾਨੋ ਗਾਥਾ, ਜੋ ਹਮ ਤੂ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਗਨਾਥਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੰਧਨ ਕਰ ਪੁੰਨ ਗਿਓ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਪਾਸ। ਤ੍ਰੈ ਅਤੀਤ ਆਏ ਇਹਾਂ, ਸੁਨੋ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਰਾਜਨ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 3 ਫਕੀਰ ਆਏ ਹਨ। ਏਕ ਨਗਰ ਮੈਂ ਖਾਏ ਹਾਰਾ, ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਦਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪਦ ਉਸਕੇ ਅਸਨ ਕੀਨੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਓ ਤਪਤ ਲੀਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 2 ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਭੂਖ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਖਾਵੇ, ਈਠਾ ਹਮ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਸੋ ਨਹਿ ਬਖਾਨੇ, ਕਹੇ ਕਿ ਨਿਰਪਤਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਵਲ ਲੈਣ ਸੁਣ ਕਰ ਇਹ ਬਾਤੀ, ਹੈ ਬਿਸਮਾਦਾ ਬਣੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਰਾਜਾ ਕਮਲ ਨੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕੈਸੀ, ਸਭ ਉਸਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਸੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਮਲ ਨੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਸ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੰਗਾ ਗਮਨਿਓਰ ਮੈਂ ਦਰਸ ਕਮੰਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਮਲ ਨੈਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਮ ਬਸ ਖੇਲੇ ਹਾਥਾ ਜੁਦਾ ਸਚ ਬਹੁਤ ਜਿਤ ਸਾਥਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਰਾਜਮਾਨ ਜੀ ਨਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇਖ ਮਮ ਸੰਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਕੁੰਤਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੋਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਓ ਨਿਤ ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਮਨ ਐਸੀ ਜੀ ਮਾਨਵ ਸਭ ਹਮਰੇ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੈ ਆਪਣਾ ਮਨਾਵੇ ਅੰਨਾ ਮਿਟਨ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਤੇ ਵਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਅਜੇ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਵੱਡੇ ਕਠਨ ਹੈ ਤਜਨ ਹੰਕਾਰਾ ਜਿਸਨੇ ਗ੍ਰਸਿਲ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਉ। ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕਠਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਹਉ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ, ਤਉ ਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਟਾ ਵੀ ਦਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਦਰਸੈਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਸੁਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਦਰਸੈਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਤੋ ਜਾਣੇਗੇ ਨਿਰਦੋਖ ਮਨੇ ਦੇ ਬਚ ਜੀਵਨ ਮੋਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ 17 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, 17 ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਹਰਿ ਕਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਸੁਨਤ ਨਰੇਸ਼ ਅਲਾਏ, ਸੁਦਰਸੈਨ ਕੀ ਸਵਾਨ ਜੋ ਕਹੋ ਪਰੋ ਮਨ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਦਰਸੈਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਨੈਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਵਾਜਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ